جو کہ جشن اطفال کا افتتاح کرنے والی بڑی مشفق مہربان شخصیت، خاندانی شخصیت. کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں. میں آپ کے ابو سے بھی ملا ہوں، بھائی جان کے ساتھ تو ساتھ میں حج میں رہنے کی توفیق بھی ہوئی. یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے میری کہ آج ہمارے درمیان جو افتتاح کیے ہیں ڈاکٹر محمد منظور نعمان صاحب، پرنسپل لال بہادر شاستری گورنمنٹ ڈگری کالج بنگلور. اور ساتھ ہی یہ تو ہمارے درمیان مہربانی ہے، خاندانی شخصیت ہے یہ بھی. اب استاد شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی ایک شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے بس استاد کو کبھی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایسا شاگرد پا رہا ہوں، کبھی استاد کو خوشی ہوتی ہے کہ ایسا شاگرد پا رہا ہوں. میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ ویسے شاگرد بھی پایا ہوں، بیٹھے ہیں اساتذہ میں، میرے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سب میں سمجھ گیا ہے کہ یہ ہمارے بچے کھلے ہیں. مطلب تب دیکھ ان کو لینا دینا نہیں ہے اس سے، یہ پروگرام سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ گورنمنٹ میں پڑھاتی ہیں، بی ایڈ کالج میں پڑھی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سنا کدھر سے آ گئی. اب وہ بول رہی ہے کہ کیسے برقعے میں ہم کو پہچان لیے وہ. تو یہی تو ہوتا ہے نفسیات. تو رہی بات ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ان کی ماں جو ہے فاطمہ رضا رحمہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمایا، بہت اچھی شاعرہ تھیں. میں نے اللہ کا فضل ان لوگوں کو سب دیکھنے کا موقع ملا، ساتھ میں مشاعرہ پڑھنے کا موقع بھی ملا. یہ دیکھیے بڑی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج سے نہیں، شروع دن سے تو وہ شخصیت جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر سید شاہ مدار، عقیل، شاعر، ناقد، محقق، آپ جو چاہے کہتے رہیے، ہم ایسے مخلص لوگوں کو ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے. بہت سے لوگ جدا ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں. ہمارا کچھ کانٹروورسی نہیں، لین دین نہیں، پہلے پیسے لینا دینا نہیں ہے، خرچ محبت کی کھینچی وہ نہیں ہے. دوسرا کبھی کوئی چیز پہ بولنا نہیں ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور یہاں ایچ کے فاؤنڈیشن کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب فیاض صاحب، بڑے بھائی کے نام سے مشہور مولانا اظہر الدین صاحب، اور کیا کہتے ہیں کہ شیروزہ میڈم، اور ایک نام چھوڑ دیں گے تو بڑی یہ ہو جائے گی، آپ سب کے بھی استاد بھی ہیں، وہ ڈاکٹر آفاق عالم صدیقی صاحب. ہاں علیمہ روز بچہ ہے. ہاں اپنا یہ میڈیا کے میرے مہربان ساتھی، پورے ساتھی او بھائی ہو، چاہے ہمارے قاضی صاحب ہو، خواتین مطلب معلمات، خاص کر آئے ہوئے مخصوص شاگرد، اور تمام طالبات اور طلباء. آج شام میں تو بہت 4 بجے پروگرام ہے ان کا. تو ایک رسم ہماری ہوتی ہے کہ افتتاح ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے مہمان کو بہت سے پروگرام میں سب سے پہلے مجھے سننے کے بجائے میرے بچوں کو بھی سننا چاہیے. جو میں لکھتا ہوں وہ بچے پڑھتے ہیں. دیکھیے جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، مختلف اصناف کو میں نے اپنے ذہن میں ڈالا. یہ سب ان کو میں ایک چند ٹولی تھی، جیسے کہ حضرت شاد باگلکوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے نظر میں حضرت ساگر صاحب، جیسے بھی ہو، لیکن ہوتا ہے. لیکن ابتدا میں ان سے میں نے ہمت حاصل کی. پیٹھ تھپکنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اٹھا کے مارنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تھپکا انہوں، جلوے تیرے نرالے، دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا، ہم آنے جانے والے. لیکن وہ میں اپنا کام کرتے جا رہا ہوں. تنقید بھی ہوتی ہے. میں نے تمام اوزان میں کوشش کی. اللہ کا شکر ہے میرے پاس اب ایک بیاض ملے گی کہ آپ کو میری تفویض دیکھ سکتے ہیں. تقریباً میں 35 اوزان میں اپنی شاعری مکمل کر چکا ہوں. یعنی غزل مزہ آتا ہے لکھنے میں، مزہ آتا ہے. الگ الگ اوزان. ہمارے یہ شروع کے بچے تھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، شاید لگتا ہے اس میں کون پرانے ہیں. بعد کے لوگوں میں
मतलब असातिज़ा के हैसियत से बैठे हुए हैं माशाअल्लाह उस्ताद हैं। काफ़ी क्लास में इतना मज़ा आता था, कब शुरू होती थी कब ख़त्म होती थी, एक एक बोर्ड पर तकरीबन 3-3 गज़लें ख़त्म हो जाती थी। अब गज़ल में ऐसी होती थी कि गज़ल ऐसे ही मैंने बस नहीं इरशाद नहीं इनायत कर दी, किसी का तखल्लुस बन गया वो किसी की गज़ल बन गई, लेकिन प्रैक्टिस उनके साथ होती थी मेरी। खाफिया भी बच्चे देते थे, नहीं देते थे तो मैं उसको खाफिया देने की कोशिश करता था। रदीफ तो कैसे भी रहती है माशाल्लाह। एक प्रैक्टिस बच्चों ने साथ दिया, वो बच्चे आज भी याद आते हैं, आंध्र प्रदेश के हैं जो डीएड वगैरह पढ़ते थे, बहुत अच्छी क्लास चलती थी। वो शौक़ वो ज़ौक़ जो आज जो मुझे हौसला मिला है ये बच्चों ने दिया है। आज जो मैं इस स्टेज पर हूँ ये मेरे मेहरबान दोस्तों की मोहब्बत का नतीजा है। ये मेरे मेहरबान साथी हैं, ये मेरे मेहरबान साथी हैं। मेरी जब भी नज़में नाते बच्चे पढ़ते हैं मेरा दिल झूम जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे होता है काम, अल्लाह करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने 9,000 रुपये मोहतरम मैंने मुकम्मल की, डॉक्टर साहब 9,000 रुपये 9,000 रुपये आप पूरी दुनिया उर्दू फ़रोग़ में काउंसिल में प्रिंट हुई है, कोई तनख़ीस सवाल ही नहीं, सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, एमफिल कर चुका है बच्चा, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, गुलाम नाम है कश्मीर का। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे कुछ हम किसी से मिले भी नहीं, उनका चेहरा देखे भी नहीं अब तक। काफ़ी एमफिल भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। हमारा कुछ गिला नहीं, बस रुबाई से मोहब्बत रखने वाले जो लोग हैं वो भी माशाल्लाह कुछ पीएचडी एक बच्चे कर रही है, उससे भी कभी फ़ोन आते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ काम करते रहना है बच्चों, तनकीद नहीं हुई बोलकर नहीं। डॉक्टर साहब तो अच्छे नक़द हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो भी बैठे ना हजरत, वो भी अच्छे नाकिद हैं। नाकिद को तो क्या खाली उसमें से निकालना, मालूम नहीं तुमने, नाकिद को तो क्या भी मेरे लिए जरिया बनी, कुछ लोगों ने दिया। आज भी आता है कोई खत, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शायरी मेरे एक रुबाई में मैंने पुरोया है, इसका जवाब आकर कोई बच्ची देगी। हमारे पास देखिए बैतबाजी कैसी चलती, बैठे हुए कोई आकर इसका, अब ये देखना, बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, हक अपने तखय्युल का अदा करता हूं। बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, हक अपने तखय्युल का अदा करता हूं। ढूंढो ना मेरे फन में तसन्नुह कोई, ढूंढो ना मेरे फन में, इनको बोल रहा हूं सुना, ढूंढो ना मेरे फन में तसन्नु कोई, महसूस जो करता हूं लिखा करता हूं। अब लिखा करता हूं, अब आकर कोई इसका जवाब देने के लिए कौन सी बच्ची आ रही है वो देखता हूं। अब ये है मेरे बच्चे हैं जो कोई 1000 रुपये की कोई हाफिजा है, अब जवाब देने के लिए आ गई। चलो अब जवाब दो, तो कुछ ये भी हम थोड़ी देर देख लें। सदारती कलीमा, हाँ बोलो। हाँ, नफरत का सबक पढ़ते पढ़ाते क्यों हो, नफरत का सबक पढ़ते पढ़ाते क्यों हो, इंसान को इंसान से लड़ाते क्यों हो। मजहब में कहाँ वैर की गुंजाइश है, मजहब में कहाँ वैर की गुंजाइश है, त्रिशूलों की तकसीम कराते क्यों हो, कराते क्यों हो। आ जाओ। नींदों की नकाबों की मदद चाहती हूँ, नींदों की नकाबों की मदद चाहती हूँ, दरिया शराबों की मदद चाहती हूँ। हाफिज इसे मतलूब है कुछ और ही शे, हाफिज इसे मतलूब है कुछ और ही शे, तन्हाई किताबों की मदद चाहती हूँ। नापेगा कोई कैसे बुलंदी मेरी, नापेगा कोई कैसे बुलंदी मेरी, तुलती नहीं पैमानों में हस्ती मेरी। अल्फाज के गुल सबने खिला ए लेकिन, अल्फाज के गुल सबने खिला ए लेकिन, कब किस
टीम है मेरी। हाँ, ये दौर है होशियार बने रहने का, ये दौर है होशियार, ये दौर है होशियार बने रहने का, एक जागती तलवार बने रहने का। नुकसान तो बहुत होगा तगाफुल से हमें, नुकसान तो बहुत होगा तगाफुल से हमें, पन सीखो खबरदार बने रहने का। शुक्र है कि बहुत से अफाइल मैंने बहुत अच्छे लगे, नगमगी वाली गीतें तो बहुत अच्छी लगी, जैसे फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन, फाइलातुन 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 फाइलुन, इसमें बहुत मुझे गज़लें लिखने के मौके मिले। फाइलातुन फ़ईलातुन फ़ईलातुन फ़ईलान, ये भी बहुत, अभी कल भी एक अच्छी नज़म बैठे बैठे हो जाती है। एक शौक़, 4 फ़ऊलुन मेरा हिस्सा रहा, फ़ऊलुन 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 हिस्सा रहा, लेकिन 4 फ़ऊलुन में अल्लाह का शुक्र है, क्या है, वो हस्ती है आला में आजिज़ ज़बां हूँ, वो आपने देख लिया, वो हुआ ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 15 से 20 हज़ार अशार लिखवा दिए जो हमारे नबी ज़िक्र नबी के नाम से निकली। यानी एक फ़न पे आदमी काम करते रहता है तो आगे बढ़ते रहता है। अभी फ़ाइलातुन फ़ईलातुन फ़ईलातुन फिर और एक चीज़ है, और एक क्या है, फ़ाइला कैसा, ज़ख्म पर ज़ख्म खाए जाते हैं, कोसी बह रहे हो, हाँ, फ़ाइलातुन फ़ाइला क्या है वो, ज़ख्म पर ज़ख्म खाए जाते हैं फिर भी हम मुस्कुराए जाते हैं। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, क्या है, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, उस पर तो काफ़ी लिखने के मौके मिले। आज मुझे बहुत खुशी होती है, हिंदुस्तान की सरजमीन दिल्ली भी जाता हूँ, बड़ी कदरदानी से देखा जाता है। मैं जहाँ लोग बोलते थे कि अरे वहाँ पर बहुत मुश्किल है, नहीं, मैं हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो, मेरे बहुत से बच्चे जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह तमाम अफ़ाइल भी जानते हैं और उनको माशाल्लाह तख्ती करना भी आता है। तख्ती अब ज़बरदस्त अभी आप करा सकता हूँ, चाहे तो आप स्टेज पर कोई भी देख सकते हो, तख्ती भी मिलती है। वक्त की कमी, भूख भी लग गई है, सदारती कलिमात लंबे नहीं होते, मैं बिल्कुल इख्तिसार ख़त्म करने के लिए आज का ये प्रोग्राम, ये जश्न जारी रहेगा, अदबी अतफाल पर काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। हमारी जति ये इसमें आप आए हैं, इस तरह हम लोग कभी हमारे जो पुराने खदीम तलबा को बुलाएंगे तो उनके लिए मुस्तकिल तरीके से कारगाह होगी। हुकूमत तो नहीं कर पा रही अभी, उसमें आपको भी और हौसला मिलेगा, आगे काम कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना, और आगे हम भी कुछ लिखते रहना, ये काम हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, उर्दू ज़बान की हम कदर करें। अब बच्चे कुछ उर्दू ज़बान से आज क्या तासुर लिए, एक देखिए, एक बड़ी कॉलेज के अंदर लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज सुनते थे आप, वहाँ के प्रिंसिपल को देखने का मौका मिला। इनके माविनीन जितने हैं पूरे यही रूप के नहीं है, लेकिन देखिए अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसे लोग हमारे दरमियान, कभी मौका मिले तो वहाँ जाना, बेंगलोर में उनकी कॉलेज को देख कर आना, तो मालूम हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज अल्लाह का करम है उर्दू ज़बान से, ये मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान ये इस वक्त HOD भी है उर्दू के, सदर हैं ये, तो अल्लाह का करम देखिए कैसे उर्दू ज़बान में जो तालीम हासिल किया वो कभी वो भूखा नहीं है, ये गलत। उर्दू ज़बान से पढ़ने वाला आदमी IAS ऑफिसर भी है, हजरत IAS ऑफिसर है, हाँ है, जिंदी मिसाल ज़मीर पाशा थे, IPS देखो हुआ ना, हालांकि वो उर्दू सब्जेक्ट है, वो उर्दू सब्जेक्ट है भाई। कोशिश करेंगे हम भी इंशाअल्लाह IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS करेंगे, दिमाग से निकाले, खाली साइंस MBBS नीट चीट छोड़ो, आगे चलकर बहुत कुछ पढ़ना है आपको, खाली उसके पीछे मत पढ़ो, अच्छी डिग्री करो और आगे अच्छे इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करो। आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और हमारे खासकर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आए, इनकी मैं बहुत जैसा शुक्रिया ये लोग अदा ना करो, मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से अल्लाह ताला आपको सेहत आजिला सेहत कामिला, अल्लाह आपका साया तादेर नसीब करे इस उम्मत पर, इस कौम पर। ये तमाम नौनिहाल बच्चों की दुआएं हैं। ये शिकारीपुर, ये मेरे बच्चे चैलेंज है, तो मैं आज भी कहता हूँ इनसे जो भी मुकाबला करता है बड़े से बड़ा इनाम हम मुकर्रर करेंगे। रुबायात में चैलेंज पूरे हिंदुस्तान को होते रहता है मेरा, बड़े से बड़ा। गए साल तो 1 लाख रुपए का ऐलान, ये बच्चों से मुकाबला कोई करे, तो इस साल तो हम 2 लाख का ऐलान करेंगे। तो आने तैयार नहीं, क्या करेंगे, पढ़ाते जाएंगे, बाद आखिर में क्या होता है देखते रहेंगे। ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे बहुत मेहनती हैं,
محنت سے کام بھی کرتے ہیں. شاعری کوئی مشکل فن نہیں ہے, ہم نے اسے مشکل بنا دیا, اور ربائی بھی کوئی مشکل فن نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, زبان جب بن جاتی ہے تو آٹومیٹک بن جاتی ہے. گھر میں پکانا بھی مشکل بات ہوتی ہے, شروع میں روٹی ڈالنا بھی مشکل بات ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں امی کیوں گول بناتی ہے؟ تو ہم پہلے کوشش کریں, سری لنکا کا نقشہ تو بنائیں, کوشش تو کریں کبھی کم از کم افریقہ تو بنے, آٹومیٹک بعد میں تو گول ہو جائے گا. محنت میں نے شروع جب کیا تو لوگ بولے کرے کیا مشکل, بعد میں میری زبان بن گئی. کیا زبان بن گئی؟ مفعول مفاعیل مفاعیل فعول, مفعول مفاعیل مفاعیل فعال, مفعول مفاعیل مفاعیل فعول. لا حول ولا قوت, کیا بیٹھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھو آواز چلتے رہتی گاڑی, اسے کیا بھی تکلیف نہیں. انشاءاللہ میں کہتا ہوں اردو کو کبھی ایک بات یاد رکھو, اردو کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ دماغ نکال دو. اردو زبان جب تک دنیا ہے اردو زبان زندہ رہے گی. ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا خزانہ محفوظ رہے گا, ہم لکھی ہوئی ساری کتابیں محفوظ بھی رہیں گی. ایک بات یاد رکھیے, غالب بھی زندہ رہیں گے, اقبال بھی زندہ رہیں گے, حافظ کرناٹکی بھی زندہ رہے گا. ساری دنیا کے اندر اردو کے جتنے شعرا ادبا کام کر کے گئے ہیں ان کا کلام محفوظ رہے گا. اور انشاءاللہ کبھی, اور آپ کو اردو زبان سے ترقی, یاد رکھیے جو مادری زبان پڑھ کر آگے بڑھتا ہے اللہ اسے ترقی دیتے ہیں, جو مادری زبان چھوڑ کر چلتا ہے اللہ کبھی اسے ترقی بھی نہیں دیتے, اس کی تہذیب میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. آخر میں ایک ربائی جیسے میں ربائی نہیں خطا کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس کے جلوں میں جلوے ہندوستان ہے, یہ میرا میں آغاز میں پڑھتا ہوں تو انجام میں پڑھ رہا ہوں, جس کے جلوں میں جلوے ہندوستان ہے, اقبال کی جو آن ہے غالب کی شان ہے, کشمیر کا گلال ہے جس کے جمال میں وہ کوہ خاف کی پری اردو زبان ہے. بس ان کلمات کے ساتھ آپ نے موقع دیا. صاحب, مہمان ذی وقار پروفیسر سید شاہ مدار عاقل صاحب, مہمان اعزازی ڈاکٹر منظور نعمان صاحب, اساتذہ اکرام, حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی محبتوں کی توفیل ہمیں بڑی بڑی شخصیات سے ملنے کے موقع ملتے رہتے ہیں. ہمارے ادارے کے سرپرست شاہی مہمان کی حیثیت سے حج پر بھی تشریف لے گئے تھے. اس سفر میں انہیں حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا ساتھ ملا. وہ محترم مولانا کے اخلاق, کردار, عبادت اور ریاست سے اتنے متاثر ہوئے کہ اکثر ان کا ذکر و خیر کرتے تھے, اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر منظور نعمان صاحب کا تذکرہ بھی فرماتے رہے. ان کی زبانی, ان حضرات گرامی کی تعریفیں سن کر ہمارے دلوں میں ارمان پیدا ہوا کہ کاش ہم بھی ان سے مل سکتے. آج دیکھیں ہماری اس خواہش کی آدھی تکمیل ہو گئی. آج ہم ڈاکٹر منظور نعمان صاحب سے ملنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے خطاب سے فیض یاب بھی ہوں گے, اور اللہ چاہا تو پھر کبھی مولانا مقصود عمران صاحب سے ملنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی. میں ڈاکٹر منظور نعمان صاحب کا دیار حافظ میں دل خیر مقدم کرتی ہوں. اور حاضرین, معلوم یہ ہوا کہ اردو زبان ساری دنیا کو ایک لڑی میں پرونے کا کام کرتی ہے. یہ اردو زبان ہی کا طفیل ہے کہ آج ہم ڈاکٹر منظور نعمان صاحب سے ملنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اردو زبان ہی کی کشش ہے جو انہیں بنگلور سے شکاری پور تک لے آئی ہے. یہ اردو زبان ہی کی محبت کا طفیل ہے جو حافظ کرناٹکی صاحب نے اتنی اہم علمی شخصیات کو یہاں جمع کر دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان صاحبان گرامی کے خطاب سے ہم مزید جان سکیں گے کہ اردو زبان کی کیا اہمیت ہے, اور اردو زبان کے پڑھنے سے ترقی کی کتنی اور کس نوعیت کی راہیں کھلتی ہیں. میں حافظ کرناٹکی صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے ممنونیت کا اظہار کرتی ہوں کہ وہ ہمیں زبان و ادب کے اہم شخصیات سے ملنے کے موقع فراہم کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب اپنی مادری زبان کی قدر کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ.